آج کی تقریب کے میزبان جناب ارشد جماعت صاحب، جناب امجد بھائی صاحب، پریزیڈنٹ آل پاکستان کسٹم لیڈنگ ایجنٹ، اسی ممبران گورنمنٹ اور ہمارے یو پی جی کے پیٹرن چیف جناب اسد عزیز صاحب، ہمارے چیئرمین اعتماد علی ملک صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری جناب زبیر فیض صاحب، اور ہمارے جتنے بھی یہاں دوست رہتے ہیں جناب احمد باجا صاحب، مظفر بلوچ صاحب، نظر علی ناصر صاحب، منظور ملک صاحب، محمد سرائے صاحب، میاں وقاص صاحب، میاں زاہد صاحب آنے والے ہیں، راؤل بری صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور محمد حسین زاہد صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور میرے پریزیڈنٹ کے امیدوار جناب خالد فواد صاحب، اور ہمارے کلاس چیئرمین کلاس اور مال چیمبر کے امیدوار ہمارے شیخ سلمانہ صاحب، نیک دور صاحب، جتنے بھی یہاں دوست بیٹھے ہیں، اور خواتین حضرات اور فیڈریشن کے 2021 کے سی جی کی ممبران، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں تھوڑا گزارش کروں، پہلے میں اپنے بارے میں تھوڑا بتاؤں کہ میں رینجر میں کام کرتا ہوں، اور 2009 میں میں رینجر میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا، اور الحمدللہ میں نے اپنے فلور میں اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کام کرنے کی کوشش کی، جس میں اسپیشلی میں نے وہاں ایک انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام وجود میں لایا گیا، اور ہمارے جو چیمبر کی بلڈنگ بنائی۔ اسی طرح 2019 میں میں فیڈریشن کا وائس پریزیڈنٹ بنا اور پنجاب کا ریجنل چیئرمین بنا، اور میں نے الحمدللہ اپنے فلور میں بزنس کمیونٹی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، جس میں اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو نیب کی طرف سے مختلف نوٹسز آتے تھے، اس کے لیے ہم نے چیئرمین نیب سے ملے اور وہ نوٹسز سارے واپس کروائے اور اینڈر کے لیے ختم کروائے۔ اسی طرح میں نے اپنے فلور میں 7 اکنامک زون اپروو کروائے پنجاب میں، جس میں ہمارا رینجر اپنا ڈسٹرکٹ اسٹیٹ بھی شامل ہے، اور الحمدللہ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میرے لیڈران جناب اسمبلی صاحب ملک احمد باجوہ صاحب اور جتنی یہاں قیادت بیٹھی ہے، انہوں نے مجھے ایس پی پی کا کینڈیڈیٹ بنایا، اور اسی طرح میں امیڈیٹ پاس چیئرمین ہوں پاکستان فلور ایسوسی ایشن کا، اور میرے فلور میں آٹے کے معاملات کافی خراب ہو گئے تھے شروع میں، اور میں نے الحمدللہ آپ کو سارے معاملات کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر سالو کیا، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آنے والے 3-4 سالوں میں آٹے کا کوئی ایشو نہیں بنے گا، اور جب تک گورنمنٹ غلطی نہیں کرے گی انشاءاللہ یہ ایشو دوبارہ نہیں بنے گا۔ میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، اسپیشلی پنجاب میں کمپین میں نے کی ہے، 141 ووٹ ہیں پنجاب میں، جس میں 40 ووٹ چیمبر کے ہیں، اور تقریباً 6 ووٹ سمال چیمبر کے ہیں، اور 8 ووٹ وومن چیمبر کے ہیں، اور باقی ایسوسیشن کلاس سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم 41 سے 100 ووٹ لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ ہمارے تمام کینڈیڈیٹ کلین سویپ کریں گے، اور اسپیشلی پریزیڈنٹ اور ایس پی پی کی جو سیٹ ہے ہم انشاءاللہ 200+ ووٹ لیں گے۔ 162 کے قریب 362 کے قریب ٹوٹل ووٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں بھی یو پی جی کے پریزیڈنٹ آئے، انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور بزنس کمیونٹی کی خدمت کی۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کا گروپ کامیاب ہو کر آپ کے پریزیڈنٹ ایس پی پی وی پی بزنس کمیونٹی میں کام کریں گے، اور ہم فیڈریشن میں چینج لائیں گے۔ دنیا تبدیل ہوئی، کووڈ کے بعد دنیا کی اکانومی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اسپیشلی پاکستان میں جو ہماری کموڈٹی ہے اس کا ایک بحران آ گیا ہے، جس طرح کہ اس سال ہماری تینوں کراپ ڈیمیج ہوئی، جس میں شوگر کین، کاٹن اور ویٹ،
और हमें तीनों कोर्ट करनी पड़ी। तो हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हम ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को इकट्ठा करके पॉलिसी गवर्नमेंट से बनवाएंगे और जो हमारी क्रॉप है उसकी बेहतरी के लिए हम R&D करेंगे और जो हमारी क्रॉप है उसके लिए जूनिंग करेंगे। हमारे 2 साल पहले हमने वीट की एक्सपोर्ट की, हमने शुगर की एक्सपोर्ट की और उस पर हमने सब्सिडी दी और इस साल हमने वीट की इंपोर्ट की और शुगर की इंपोर्ट की और फिर उस पर सब्सिडी दी, जिसमें मुल्क का जो हमारा जो दर मुबादला है वो कसीर तादाद में ज़ाया हुआ। इसी तरह हम अपने R&D सेक्टर जो है उसको हम डेवलप करेंगे और उसमें हम कॉम्पिटेंट लोग लेके आएंगे जो हमें कॉटन पे, वीट पे अच्छी पॉलिसियां बना के दे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। और इसी तरह इंशाल्लाह हम R&D करेंगे उन प्रोडक्ट पे जो हमारी इंपोर्ट होती हैं और हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को गाइडलाइन देंगे कि उनकी मशीनरी कहाँ से मिलेगी और उन प्रोडक्ट को किस तरह पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अगर हम इंपोर्टेड आइटम की जो प्रोडक्शन लोकल कर लेंगे, जब हमारी इंपोर्ट कम होगी तो इंशाल्लाह साथ ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, जिससे हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। तो मैं गुजारिश करूँ कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पहले VP बने फेडरेशन के, पहले SPP बने और प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। इसी तरह मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट बना, अपनी फ्लोर एसोसिएशन का चेयरमैन बना, फिर मैं VP बना और मैं SPP का इलेक्शन लड़ा। इसी तरह हमारे एसोसिएशन क्लास के जितने भी कैंडिडेट हैं तमाम के तमाम अपनी एसोसिएशन के चेयरमैन बने पहले और आप VP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह हमारे पंजाब से VP के चैम्बर क्लास के कैंडिडेट हैं राजा अनवर साहब, वो 2 दफा जेलर चैम्बर के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह हमारे सिद्दीकी साहब जामशोर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हमने एक मेरिट पे अपने कैंडिडेट बनाए और सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि आने वाले वक्त में जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो हमारे जो इशू क्रिएट हो गए हैं कोविड की वजह से, उनको हल करने के लिए हमें एक समझदार और तजुर्बाकार लोगों की जरूरत है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो फेडरेशन की रौनकें खत्म हुई है, जहां दफ्तरों में लोगों का दाखिला बंद हो गया है और जो उनके ऑफिस है उनको ताले लगा दिए जाते हैं जब ऑफिस देर नहीं होते। तो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में जो हमारे बिजनेस कोड के जितने भी मेंबरान हैं, PCGB के अलावा जो मेंबरान हैं, उनके लिए हम फेडरेशन में ऐसा सिस्टम करें कि जब वो आए उनको रिस्पेक्ट मिले और जो उनके काम है वो हो। तो मैं आखिर में फिर तमाम जो दोस्त हैं हमारे स्पेशल PCGB मेंबरान बैठे हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पंजाब से, KPK से, फेडरल एरिया से, बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हैं और मेरी उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पैनल को वोट दें। तो आपका पूरा पैनल अगर जीतेगा तो फिर ही सही मैनू में तब्दीली आएगी। इस इलेक्शन में हमारी जो खवातीन है, जो हमारी बहन श्री यशवंत साहब की क़यादत में मुतहद हैं, ये अपना एक अच्छा किरदार अदा करेगी और UPG MPG की कामयाबी में इनका एक वाज़ेह रोल होगा। और इंशाल्लाह जिस तरह के इस साल मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा, जितने हमारी लीडरशिप और हमारे वोटर और ECGB मेंबरान बैठे हैं, आप अपने ग्रुप को पैनल वोट देंगे तो हम आपकी और हमारी सबकी इज्जत है। 1 साल हो गया है, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपको किसी को फेडरेशन से फोन नहीं आया होगा, श्री बहन आपको कोई फेडरेशन से 1 साल में फोन नहीं आया होगा कि आप प्लान कर रहे हैं। इवन के उन्होंने लाहौर ऑफिस का जो मीटिंग रूम है, बोर्ड रूम है, उसको भी ताले लगा दिए, कोई आगे दफ्तर कोई मीटिंग ना कर सके। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग पैनल को वोट दें और अपनी इज्जत बढ़ाएं। ये हम सबकी इज्जत है। अगर हमारा पैनल जीतेगा तो हम बावकार तरीके से फेडरेशन में जाएंगे और इंशाल्लाह और हमारे जो काम है वो आपके जो नुमाइंदे हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। ये मेरा वादा है कि मेरा जो मेंबर कोई भी मुझे कोई काम करेगा इंशाल्लाह उसका जवाब मैं खुद दूंगा। ये नहीं होगा आप मुझे फोन करें तो मैं किसी ऑफिस के
स्टाफ के बंदे के जिम्मे लगा दो कि ये काम करके रिपोर्ट करो। इंशाल्लाह पहले भी आप लोगों की खिदमत की है और आप भी कामयाब होकर खिदमत करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी का वकार बुलंद करेंगे और बिजनेस